Hello students, everyone. So today's our topic is methods of sales promotion. So yesterday we discussed the promotion mix. So under the category of promotion mix, the sales promotion is one, sales promotion, direct selling, personal selling, advertisements. These are the some categories in promotion mix. So yesterday we discussed the features of sales promotion, the importance of sales promotion, and the types of sales promotion. But today we are going to discuss the methods of sales promotion. The methods of sales promotion will be categorized in three methods. The first one is consumer sales promotions, trade promotions, sales force promotions. The promotion methods under sales is three categories: consumer sales promotions, sales force promotions, trade promotions. So under this, the consumer sales promotions also some subcategory methods is there. So one by one we will discuss. One by one, the consumer sales promotion. Under this category, there is a 9 methods is there for sales promotion. First one is samples, and second one is coupons, third one is premium or bonus offer, fourth one money refund, fifth one price off offer అంటే దగ్గర తగ్గించడం, sixth one contests or sweepstakes, seventh one bonus stamps, eighth one buyback allowance, and ninth one is demonstrations. These are the methods under the category of consumer sales promotions. Consumer sales promotions. Let us we discussed one by one. That is what is meant by so here the samples are free distribution of samples. Free distribution of samples. So first, it involves free distribution of samples to ultimate consumers. The samples may be distributed door to door or may be offered in a retail store or with the purchase of any particular product. సో ఫ్రీ శాంపుల్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే డోర్ టు డోర్ ఉంటుంది, లేదంటే రీటైల్ స్టోర్లో ఏదైనా ఒక వస్తువు కొన్నప్పుడు ఇంకొక వస్తువుని ఉచితంగా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంటుంది. సో బై వన్ గెట్ వన్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద సేల్స్ ప్రమోషన్. టు ఇంక్రీజ్ దేర్ సేల్ వాల్యూ, there is a chance to put like that offer, buy one get one, buy two get one, and purchase this product, we will provide free of cost another product. సో ఒక వస్తువు కొనుగోలు చేస్తే ఇంకొక వస్తువు ఉచితంగా రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ టు అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్స్. ద శాంపుల్స్ మే బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డోర్ టు డోర్ ఆర్ మే బి ఆఫర్డ్ ఇన్ ఎ రిటైల్ స్టోర్ ఆర్ విత్ ది పర్చేజ్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. సో ఈ విధంగా ఫ్రీ శాంపుల్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది. దీస్ శాంపుల్స్ మే ఆల్సో బి గివెన్ టు ప్రొఫెషనల్స్ టు కమెండ్. This helps the consumer to verify the real quality of the product. This is suitable for introducing a new product of daily use. ఇది ఫ్రీ శాంపుల్స్ అనేది ఏదానికి బాగుంటుందంటే దిస్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డైలీ యూజ్. రోజు వాడేటువంటి వస్తువులకు సంబంధించి ఏదైనా కొత్తది మార్కెట్లోకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలన్నప్పుడు దిస్ మెథడ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ సేల్స్ ప్రమోషన్ టు డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ free samples. And the next one is coupons. A coupon is a certificate that entitles the consumer to specified saving on the purchase of a specified product. సో కూపన్లు అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. నేను కూడా రీసెంట్గా మనం ఏం చేసామంటే రిలయన్స్ ట్రెండ్ షోరూమ్కి ఉరవకొండలో పోవడం జరిగింది. అక్కడ పోతే ఏం చేశారంటే దెర్ ఇస్ 2 types of offers. వాళ్ళ సేల్స్ ప్రమోషన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు 2 రకాల ఆఫర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది.
First offer is those who purchased 6,000 or more than 6,000. There is a two types of discounts. One is immediate cash discount 2,500. So you pay only 3,500. అంటే 6,000 రూపాయల విలువ గల సరుకు కొనుగోలు చేస్తే మనం ఇమ్మీడియట్గా 2,500 రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. సో వీ నీడ్ టు పే ఓన్లీ 3,500. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫర్. అండ్ సెకండ్ ఆఫర్ ఈస్ అగైన్ దే ప్రొవైడెడ్ 3,000 rupees worth of coupons. 3,000 rupees worth of coupons. One coupon the value of 500. Like that 6 coupons. ఒక్కొక్కటి 500 రూపాయలు. 6 కూపన్లు ఇచ్చినాడు. 6 కూపన్లు ఇచ్చి ఏమన్నాడు, సార్ వెన్ యూ విజిట్ అగైన్ ఆర్ వెన్ యూ విజిట్ అవర్ షోరూమ్ ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ మే యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ కూపన్. యూ కెన్ గెట్ డిస్కౌంట్ 500 రూపీస్. ఈ 500 ఎలా వస్తుంది నాకు డిస్కౌంట్ అంటే, వెన్ యూ బై 1,250 రూపీస్ వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇన్ అవర్ షోరూమ్ యూ విల్ గెట్ ఇమ్మీడియట్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 500 రూపీస్. సో నువ్వు 1,250 రూపాయలు సరుకు కొంటే మీకు 750 రూపాయలే పడుతుంది. ఈ ఓచర్ ఒకటి 500 రూపాయలతో ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో అలా 1,250 రూపీస్కి 500 అగైన్ డిస్కౌంట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక డిస్కౌంట్ ఏమి ఇచ్చినాడంటే, again he handed over to me 6 coupons. Sir, you can buy any products in our website, in our e-commerce site. So e-commerce లో పోయి ఆన్లైన్ షోరూమ్లో పర్చేస్ చేసి అక్కడ కూడా సేమ్, వెన్ యూ పర్చేస్డ్ 1,250 రూపీస్ వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ యూ విల్ గెట్ ఇమ్మీడియట్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 500 ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ జూన్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్లో ఏమన్నాడు, మా దగ్గర సరుకు కొంటే 2,500 డిస్కౌంట్. అంటే ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్లో సేల్స్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి. సో దాంతోపాటు ఏం చేసినాడు, 3,000 ఓచర్స్ ఇచ్చి మేలో మా షాప్కి మళ్ళా వచ్చి మీరు కొనుగోలు చేస్తే మీకు ప్రతి 1,250 రూపాయల మీద 500 డిస్కౌంట్ ఇస్తాము అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, మేలో కూడా సేల్స్ వాల్యూమ్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంచుకోవడానికి లేదా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఈ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. In the month of May, June also, he wants to maintain the stable sales. స్థిరంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తున్నాడు, వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆన్లైన్ షోరూంలో పర్చేస్ చేస్తే ఆఫర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లైక్ దిస్ కూపన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో కూపన్స్ ద్వారా ఏమైందంటే సేల్స్ ప్రమోషన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది. తద్వారా ఏమైందంటే దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ టు ఇంక్రీజ్ దేర్ సేల్స్ వాల్యూ. సో a coupon is a certificate that entitles the consumer to specified saving on the purchase of a specified product. These coupons are usually issued by the manufacturers through the retailers, or in the most of the cases they are kept inside the package. The consumer may get a discount of the value stated on the coupon at the time of purchase. So next one is money refund offer. Money refund offer. This offer is generally stated in media advertising that the manufacturer will return the price if the product is not the satisfaction of the consumer within a stated period. So money refund. ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇది మనీ రీఫండ్? The money refund offer will be announced by the manufacturer. ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తాడు మ్యానుఫ్యాక్చరర్? సో those who buy our product after completion of buying process, then he will get dissatisfaction on particular product within a period. We will refund whatever amount he paid. అంటే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరరే ఈ మనీ బ్యాక్ ఆఫర్ని, మనీ రీఫండ్ని చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఒక వస్తువుని ఉపయోగించడం వల్ల సరైనటువంటి సంతృప్తి వినియోగదారునికి కలగకపోతే, బెనిఫిట్స్ రాకపోతే, అప్పుడు విత్ ఇన్ ద పీరియడ్ అంటే ఒక వారం లోపల లేదా ఒక 15 రోజుల లోపల ఎంటైర్ అమౌంట్ విల్ బి రీఫండ్ చేస్తాను అనేసి అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా అనౌన్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా సేల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కన్స్యూమర్స్కి ఏమవుతుందంటే సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది వస్తువు మీద. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అనౌన్స్ లైక్ దిస్, సో ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఛాలెంజింగ్. ఎందుకంటే ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కూడా డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తాడు,
లాభం కోసం వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి డబ్బు వెనక్కిస్తాను అంటున్నాడు అంటే ప్రోడక్ట్ బాగా ఉంది అనేటువంటి నమ్మకాన్ని వినియోగదారుల్లో కలిగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ టు ఇంక్రీజ్ దేర్ సేల్స్ వాల్యూ. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ యొక్క సేల్స్ వాల్యూమ్ అనేది పెంచుకోవడానికి అవకాశము ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ contests or sweepstakes. At times, contests are arranged with a view to attract new users to the company's product. An opportunity under this device is given to consumer to contest with a chance to win cash prizes, free airtrips or goods. It is an indirect means of introducing a new product. అంటే మేము కొత్తగా తయారు చేసినటువంటి ఈ డివైస్ని ఉపయోగించి ఏదైనా కంటెస్ట్లో పాల్గొనండి. కంటెస్ట్లో పాల్గొంటే మీరు విజయం సాధిస్తే దానికి బహుమతులు ఇస్తాము అని ప్రత్యేకంగా ప్రకటించడం అనమాట. ఈ బహుమానాలు టూరిజంలో ఉండొచ్చు, లేదంటే వస్తువులే ఉచితంగా ఇవ్వచ్చు, లైక్ ఎనీథింగ్. సో కంటెస్టెస్ విల్ బి కండక్టెడ్ బై ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. అండ్ బోనస్ స్టాంప్స్. సచ్ బోనస్ స్టాంప్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ది కన్స్యూమర్స్ బై ది రీటైలర్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఇన్ ప్రమోషన్ టు దేర్ పర్చేజర్స్. వాళ్ళ యొక్క కొనుగోలుని పెంచుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ బోనస్ స్టాంప్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ద కన్స్యూమర్ గోస్ ఆన్ కలెక్టింగ్ స్టాంప్స్ అంటిల్ హీ హ్యాస్ సఫిషియంట్ క్వాంటిటీ టు అబ్టైన్ డిజైర్డ్ మర్చెండైజ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ది స్టాంప్స్. సో కన్స్యూమర్ ఏమవుతుంది, స్టాంప్స్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇంత టర్న్ ఓవర్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇంత కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేస్ జరిగిన తర్వాతనే ఎక్స్చేంజింగ్కి అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో దెన్ కన్స్యూమర్ పర్చేజ్డ్ మోర్ దాన్ 10,000 ఆర్ మోర్ దాన్ 20,000, దెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ టు ఎక్స్చేంజ్ దేర్ స్టాంప్స్. అంటే ఒక 10,000 రూపాయలు విలువ గల సరుకు కొనుగోలు అయిపోయిన తర్వాత, మొత్తం కొనుగోలు అయిపోయినాక, లేదా మొత్తం కొనుగోలు ఒక 20,000 రూపాయలు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి బోనస్ స్టాంపుల్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేటువంటి ఫెసిలిటీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ విధంగా సేల్స్ ప్రమోషన్ అనేది చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ బోనస్ ఆఫర్ ఆర్ ప్రీమియం. బోనస్ ఆఫర్ ఆర్ ప్రీమియం. An offer of a certain amount of the product at low cost of consumers who buy a stated amount of a product or special pack, there is called premium offer or bonus offer. చూడండి ఇంకోసారి చెప్తాను. an offer of a certain amount of a product at low cost. ఆఫర్ ఇలాగా ఉంటుంది, ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ మీద తక్కువ ధరతో ఒక వస్తువుని కన్జ్యూమర్ హూ బై ఏ స్టేటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్, ఒక వస్తువు మీద ఎంత మొత్తం అయితే పెట్టదలుచుకున్నాడో ఆ మొత్తానికి ఒక స్పెషల్ ప్యాక్ తయారు చేసి లో కాస్ట్ మీద ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. దీన్ని బోనస్ ఆఫర్ అని చెప్తూ ఉంటాం. అందుకోసమే మనకి ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో చంద్రికా సోప్స్, మార్గో సోప్స్ మనం చూసినామంటే బై 4 get 1 ఫ్రీ అంటే బోనస్ ఒకటి మనకి ఉచితంగా వచ్చేస్తుంది ప్యాకింగ్లో లోపలే. మనం పే చేసేది ఎంత, ఓన్లీ వీఆర్ పేయింగ్ ద వర్త్ ఆఫ్ 4 soaps కాస్ట్, బట్ వీ రిసీవ్డ్ ఎక్స్ట్రా 1 soap. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బోనస్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రీమియం ప్యాక్. 4 కలిపి అందులో ఒకటి పెట్టి అమ్మడం జరుగుతుంది కాబట్టి అట్రాక్టివ్గా ప్రీమియం రూపంలో అమ్మడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ ప్రైస్ ఆఫ్, ధర తగ్గించడము లేదా టెంపరరీ ప్రైస్ రిడక్షన్, తాత్కాలికంగా ధర తగ్గించడం. దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ an offer to consumers of a certain amount of money off the regular price of a product. అంటే సాధారణంగా వస్తువు మీద ఉన్న ధర కన్నా కొన్ని పర్టికులర్ సీజన్స్లో ఏం చేస్తారంటే ధర తగ్గించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఏ సీజన్లో అయితే సేల్స్ తక్కువగా ఉంటాయి ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్కి అనుకున్నప్పుడు ఆ సీజన్లో పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ మీద ఏం చేస్తారంటే ప్రైస్ ఆఫ్ అనేది ప్రకటించడం జరుగుతుంది. సో టు మెయింటైన్ ఏ స్టేబుల్ సేల్స్ ఇన్ ఎవ్రీ సీజన్, ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ విల్ అనౌన్స్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ ఇన్ స్లాక్ సీజన్స్. సో అన్డిమాండెడ్ సీజన్స్, డిమాండ్ లేని సీజన్స్లో ప్రైస్ ఆఫ్ అనేది ప్రకటించడం జరుగుతుంది. This is done to attract consumers of other brands to his product. This offer is generally made on some specific occasions or festivals such as Diwali, Eid, etc. So seasonal goods ni
లేదంటే సేల్స్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ప్రైజ్ ఆఫ్ అనేది అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంటుంది. సో ఈ ప్రైజ్ ఆఫ్ మనం బాగా గమనిస్తే జనరల్గా వెన్ వీ అబ్జర్వ్డ్ in the time of Dasara Diwali, every company can show interest to offer price of offers on their products to increase their sales value. వాళ్ళ యొక్క అమ్మకాలు పెంచుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ దసరా దివాళీ టైంలో ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వాళ్ళ యొక్క వస్తువుల మీద ధర తగ్గించడం అనేది చేస్తుంటారు. మెయిన్లీ లగ్జరీ గూడ్స్ when we compare with 2-wheelers, 4-wheelers, electronics items, that is TVs, like this. Almost all luxury items కంపెనీస్ ఏం చేస్తారంటే ప్రైస్ ఆఫ్ అనేది ప్రకటిస్తాయి. సో ఈ పీరియడ్లో కొనుగోలు చేస్తే ద ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఈస్ 10,000, బట్ దోస్ హూ పర్చేస్డ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇన్ పర్టికులర్ పీరియడ్ మెన్షన్డ్ బిలో, you pay only 8,000, you pay only 7,000. There is a 30% discount, there is a 25% discount on particular period only. After completion of particular period, their price is as usual అన్నమాట. ధర అనేది ఏదో అలాగే ఉంటుంది, సాధారణ ధర అలాగే ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే ప్రైజ్ ఆఫ్ ఆర్ టెంపరరీ ప్రైస్ రిడక్షన్. తాత్కాలికంగా వస్తువు యొక్క ధర తగ్గించి సరుకు యొక్క అమ్మకాలు పెంచుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో మ్యానుఫ్యాక్చరరు ఈ విధంగా చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ లాస్ట్ వన్ అండర్ ఫస్ట్ కేటగిరీ, దట్ ఈస్ కన్స్యూమర్ సేల్స్ ప్రమోషన్స్. డెమాన్స్ట్రేషన్. A new brand is promoted this way. The demonstration are arranged in store, at fairs and exhibitions, festivals or events on a door-to-door basis with a view to encourage the people to purchase it. అంటే డెమాన్స్ట్రేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే జనరల్గా కొత్త వస్తువుని తయారు చేసి మార్కెట్లో వదలాలనుకున్నప్పుడు సేల్స్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ టు కండక్ట్ డెమాన్స్ట్రేషన్. హౌ ఇట్ వర్క్స్. డెమాన్స్ట్రేషన్లో మెయిన్ ఏంటంటే కన్జ్యూమర్కి అది ఎలా పనిచేస్తుంది అని తెలియజేసేదే మెయిన్ ఉద్దేశం అన్నమాట. హౌ ఇట్ వర్క్స్ వెన్ యూ పర్చేస్, హౌ ఇట్ వర్క్స్. ద డెమాన్స్ట్రేషన్ విల్ బి అరేంజ్డ్ బై ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్. స్టోర్స్లో పెద్ద పెద్ద షాపుల్లో అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆల్ అట్ ఫెయిర్స్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్స్. ట్రేడ్ ఫెయిర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అట్లాంటి ట్రేడ్ ఫెయిర్స్లో కానీ లేదా ఎగ్జిబిషన్స్లో కానీ డెమాన్స్ట్రేషన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఫెస్టివల్స్ టైంలో, తర్వాత డోర్ టు డోర్ బేసిస్లో కూడా సమ్ టైమ్స్ డోర్ టు డోర్ కూడా న్యూ ప్రోడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ది మోస్ట్ ఆఫన్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ హోమ్ అప్లియన్సెస్. ఇట్లాంటి డెమాన్స్ట్రేషన్ డోర్ టు డోర్ ఏది ఎక్కువగా జరుగుతుందంటే ఇంటికి సంబంధించినటువంటి హోమ్ అప్లియన్సెస్ అండ్ న్యూ బెవరేజెస్. కొత్త వస్తువులు, ఇంటికి అత్యవసరమైనటువంటి వస్తువుల విషయంలో, కిచెన్కి సంబంధించిన వస్తువుల విషయంలో ఈ విధంగా డెమాన్స్ట్రేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంటుంది. సో ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్స్లో మనం బాగా గమనిస్తే ఈ సమ్మర్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు కానీ జనరల్గా కానీ ఈ జ్యూస్ తయారు చేసేటువంటి ఐటమ్స్ని తయారు చేస్తుంటాయి కంపెనీలు. అవి జ్యూస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాయి అనేది మనకి డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపిస్తుంటారు. అక్కడక్కడ పోయినామంటే అక్కడ వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి కొత్త వస్తువు పెట్టింటారు, దాని ద్వారా మనం జ్యూస్ ఎలా తీయచ్చు, అక్కడ కొన్ని పనులు పెట్టుకొని వాళ్ళు తీసి చూపిస్తుంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డెమాన్స్ట్రేషన్. అండ్ సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ సేల్స్ ప్రమోషన్స్ ఈస్ ట్రేడ్ ఆర్ మిడిల్ మెన్ ఆర్ డీలర్స్ ప్రమోషన్స్. ట్రేడ్ ప్రమోషన్స్ ఆర్ మిడిల్ మెన్ ప్రమోషన్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ప్రమోషన్స్ అని చెప్తాం అన్నమాట. సో వెన్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ సోల్డ్ త్రూ మిడిల్ మెన్, the manufacturer offer these middlemen certain promotions to induce them to keep large stock of the manufacturer's product. Such promotions అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో మిడిల్ మెన్ స్టాక్ పెట్టుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఏం చేస్తారంటే కొన్ని మిడిల్ మెన్ ప్రమోషన్ యాక్టివిటీస్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో మిడిల్ మెన్కి ఇంట్రెస్ట్ కలగేటట్లు మిడిల్ మెన్ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో. సో ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద ప్రమోషన్స్, ట్రేడ్ ప్రమోషన్స్ అంటే, సో హియర్ బయింగ్ అలవెన్స్. ద బయింగ్ అలవెన్స్ ఆర్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఆఫర్డ్ టు ది డీలర్ టు ఇండ్యూస్ హిమ్ టు బై ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ప్రోడక్ట్. ఉత్పత్తిదారుని యొక్క వస్తువుని కొనుగోలు చేస్తే
ఈ రకమైన డిస్కౌంట్ ఇస్తాము, అలవెన్స్ ఇస్తాము అని డీలర్కి మోటివేట్ చేయడం. సచ్ డిస్కౌంట్ మే బి ఎయిదర్ డిడక్టెడ్ ఆన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఆర్ ఆన్ క్యాష్ ప్రైస్. సో డిస్కౌంట్ అనేది ఇన్వాయిస్ మీద తగ్గించుకోవచ్చు, లేకుంటే మొత్తం అమౌంట్ తీసుకొని అందులోంచి కొంత మొత్తం తగ్గించే విధంగా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్వాయిస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాష్ డిస్కౌంట్. ఎందుకంటే పెద్ద మొత్తంలో డీలర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ నుంచి తయారైన వస్తువుల్ని కొనుగోలు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో, వాళ్ళలో మోటివేషన్ని పెంచాలా, వాళ్ళలో ఇంట్రెస్ట్ పెంచాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ బయ్యింగ్ అలవెన్స్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ సేల్స్ ప్రమోషన్. అండ్ బైబ్యాక్ అలవెన్స్. This method of promotion is practiced to prevent a post-deal sales decline. So post-deal sales decline. సరుకు అమ్మకాల తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత సేల్స్ వాల్యూమ్ పడిపోకుండా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ బైబ్యాక్ అలవెన్స్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్డ్ టు ప్రివెంట్ ఏ పోస్ట్ డీల్ సేల్స్ డిక్లైన్. అండర్ దిస్ మెథడ్ the manufacturer offers a certain amount of money for additional new purchases based on the quantity of purchases made on the first trade deals. So this is a method followed by the manufacturer under sales promotion. And next, dealer listed promotions. Dealer listed promotions. Under this method, dealer name and address is given on the advertisement and other publicity material as calendars, diaries, etc. So ఇక్కడ పబ్లిసిటీ అంటే ప్రమోషన్, సేల్స్ ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ సేల్స్ ప్రమోషన్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వాంట్స్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ హిస్ ప్రోడక్ట్. అట్ ద టైమ్ he will give the information also, the dealer's information also, the dealer's address also in advertisement where it is available. So it is called dealers listed promotions. And push money or PMs. Push money or PMs. So this is an incentive payment in cash or in kinds of the retailer or salesman to push the sale at a fixed rate for each article sold. ఇన్సెంటివ్ అనమాట. ఇన్సెంటివ్ వచ్చేసి ఏమంటారు, పేమెంట్ ఇన్ క్యాష్ అంటే ఆర్టికల్స్ని నగదు రూపంలో అమ్మినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఇంత డిస్కౌంట్ ట్రేడర్స్కి వస్తుంది, డీలర్స్కి వస్తుంది అనేసి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కొన్ని డిస్కౌంట్ అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈ సేల్స్ కంటెస్ట్స్. సేల్స్ కంటెస్ట్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ డివైస్ యూజ్డ్ టు స్టిమ్యులేట్ అండ్ మోటివేట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, డీలర్స్ అండ్ దేర్ సేల్స్ స్టాఫ్. దే ఆర్ ఆఫర్డ్ క్యాష్ ప్రైజెస్ for those who will win the sales contest, who will make the highest sales of the company's product. In view of the winning chance, sellers participate in this contest. సో విన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ బట్టి సెల్లర్స్ ఎక్కువ మంది కంటెస్ట్లో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే సేల్స్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా డీలర్స్ దగ్గర ఏ డీలర్ అయితే ఎక్కువ మొత్తం సరుకుని అమ్మకాలు చేస్తాడో తక్కువ కాలంలో ఆ డీలర్స్కి ప్రత్యేక ఆఫర్స్ ఇవ్వడం, ఆ డీలర్స్ దగ్గర పనిచేస్తున్న సేల్స్ స్టాఫ్ని ఎంకరేజ్ చేయడం, ఈ విధంగా సేల్స్ ప్రమోషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ది హెడింగ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ప్రమోషన్స్. అండ్ సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రమోషన్స్. లాస్ట్ వన్ ఈస్ సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రమోషన్స్. So under this there is a three methods is there. One is bonus and the second one is contests and the third one is meetings, conventions and conferences. So bonus to sales force అంటే అమ్మకపు సిబ్బందికి బోనస్ ఇవ్వడం. A quota of sale fixed for each salesman during fixed stated price period. Bonus is offered on sales in excess of the quota fixed. సో ఇక్కడ టార్గెట్ అనేది ఉంటుంది. సేల్స్ మ్యాన్స్కి, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేటువంటి సిబ్బందికి ఏమన్నా టార్గెట్ ఉంటుంది. సో ఇంత టార్గెట్ ఖచ్చితంగా ఈ పీరియడ్ లోపల అయిపోవాలా. సో ఎవరైతే టార్గెట్ పర్టికులర్ పీరియడ్లో రీచ్ అయ్యి ఇంకా ఎక్కువ చేస్తారో వాళ్ళకి స్పెషల్ బోనస్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ద బోనస్ విల్ బి అవార్డెడ్ టు సేల్స్ ఫోర్స్ డిపార్ట్మెంట్, సేల్స్ పర్సనల్. సో దోస్ హూ ఆర్ reached to target before the particular date, those who will do sales more than target, there is a chance to get some bonus from manufacturer. It is a motivation to the అమ్మకపు సిబ్బందికి ఇది ఏమైందంటే ఒక మోటివేషన్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది.
టార్గెట్ తొందరగా రీచ్ అయ్యి కొంత ఎక్కువగా అమ్మకాలు జరిపినట్లయితే there is a chance to get a special discount from the manufacturer. And the second one is sales force కంటెస్ట్ వాళ్ళ మధ్యనే ఒక రకమైన పోటీలు పెట్టడం. సో ఎవరు ఎక్కువ మొత్తం సరుకులు అమ్మితే వాళ్ళకి సమ్ సపరేట్ ఆఫర్స్, విదేశీ ప్రయాణం చేపిస్తాము ఒక 6 రోజులు, లేదా ఇండియాలోనే ఒక 10 రోజులు గోవాలో ఉండి ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి టికెట్స్ మేము ఇస్తాము, లేదంటే ఎనీ టూరిజం. సో లైక్ దిస్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ టు కంటెస్ట్ to Salesforce. Salesforce contests are announced to stipulate company's salesmen to redouble their interest and effort over a stated period with prizes to the top performer. And last one is sales meetings, salesmen's conventions and conferences. These are conducted by the manufacturers for the purpose of educating, inspiring and rewarding the salesman. సేల్స్మెన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలా పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ మీద అన్న ఉద్దేశంతో, వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలా, వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో, మరియు వాళ్ళకి కొంత అమౌంట్ ఎక్స్ట్రా పే చేస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో కూడా ఈ కాన్ఫరెన్సెస్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారనమాట. మీటింగ్స్, కన్వెన్షన్స్, కాన్ఫరెన్సెస్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళలో మోటివేషన్ పెంచడము, ఇన్స్పిరేషన్ పెంచడము, రివార్డ్స్ అనౌన్స్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే there is a chance to increase their sales value by manufacturer. It is a part and parcel of sales promotion. New products and new selling techniques are described and discussed in such messages. And ఇంకా ఈ సేల్స్ మెన్ ఎక్కువగా ఏమంటుందంటే కన్సూమర్స్ కి దగ్గరలో ఉంటారు. there is a chance to identify their desires, the new desires of the consumers, and changes in the minds of consumers easily identified by the సేల్స్ పర్సన్స్. వాళ్ళు కన్జ్యూమర్ దగ్గరగా ఉంటారు కాబట్టి కన్జ్యూమర్స్లో వస్తున్నటువంటి మార్పులు, అలవాట్లలో వస్తున్న మార్పులు, అభిరుచుల్లో వస్తున్న మార్పులు, కొత్త కొత్త కోరికలు, ఇవన్నీ దగ్గరలో ఉండడం వల్ల వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళతో ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా వాటన్నిటిని కూడా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే కొత్త ప్రోడక్ట్లు ఏవేవి అవసరం ఉంది అని చర్చించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్లస్ ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్ యొక్క అమ్మకాలు పెంచుకోవడానికి ఏమేమి తీసుకోవాలా చర్యలు అనేది కూడా చర్చించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ది సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రమోషన్స్. ఇట్లాంటి మీటింగ్లు, కాన్ఫరెన్సెస్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్లు ఆన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ దే ప్రొవైడింగ్ టూ మెనీ బెనిఫిట్స్ ఆన్ పర్టికులర్ డే, బెనిఫిట్స్ ఇస్తూ రివార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ will follow the methods to increase his sales value. The manufacturer will follow like this. These are the sales promotion methods. There is a 3 methods is there. One is consumer sales promotions, dealer sales promotions, and the sales force promotions. Okay, thank you.